एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच सच है भी सच नानक होसी भी सच प्रभ दाता दातार परयो जाचक एक सरना मिलै दान संतरेन देह लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनहु जे ठाकुर भावै देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म सज्जन सचा पातशाह सरसाहां साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग मह सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वासता कै जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग मह सो कहियत है सूरा। परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतੱਖ ਸਰੂਪ सतगुरु लोक प्रलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र दर्शन करन दा हजूर दे चरनां विच हाजरियां भरन दा सत संगत करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। दास तो पहला जिथे आप जी ने रागी जथियां तो गुरबाणी दा बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता उत्थे दमदमी टकसाल दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी साहब सिंह जी की रचना तो गुरमत विचारा आप जी ने सरवण कीतियां हन। साध संगत जी ये समागम धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे 400 साला अवतार धारण दी गुरपुरब दी शताब्दी नूं समर्पित और मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बंदी छोड़ गुरपुरब नूं समर्पित किए गए हैं। और 19 तरीक नूं गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का पावन पवित्र अवतार गुरपुरब संगतां बड़ी शरधा भावना दे नाल मनाउण जा रहीआं हन। जिस वक्त
श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दी दात श्री करतारपुर साहिब दी धरती ते महान रहमतां करके बख्शिश कीती। उदों सतगुरु जी ने बचन कीते सन, पुरखा तू खडूर दी धरती ते जाके उत्थे निवास रखना है। सतगुरु महाराज श्री गुरु अंगद देव जी जदों खडूर साहब की पावन धरती नूं आप जी ने भाग लाए तां गुरुद्वारा तपियाणा साहिब अस्थान दे उत्ते सतगुरु महाराज जी 6 महीनों के तप तो बाद कईयां नूं तप शब्द तो बड़ा होरे तरह अजीब किस्म का उन्हां दे मन उत्ते उन्हां दे हिरदे विच कई तरह की गलत धारणा बन जाती है। तप दा अर्थ की है असल मायनिਆਂ दे विच? साध संगत जी, तप दा अर्थ है ततिक्षा नूं सहारना जीवन दे विच। और तप नाम मन की एकाग्रता को कहिए। कहते मन नूं एकाग्र करना ही जेड़े साधन करने हैं, गुर सेवा तपा सिर तपसार। गुरु घर की सेवा करने नालों वड्डा होर कोई तप नहीं है। ये सारियां तो श्रोमणी है। भाव यह है तप दा मन नूं मंदे सुभाव वल्लों रोकना ही असल तप है। वो किसे रूप दे विच घालना घाली जाती है, भावें वो सिमरन रूप विच, जाप रूप विच, सेवा रूप विच, भगती रूप दे विच। आपां संगत विच बैठे हाँ, चौंकड़ा मार के कीर्तन कथा सुन रहे हाँ, ये कोई छोटा जिहा तप नहीं है, ये बहुत वड्डा तप है। तप भी 3 तरह का अगे तो अगे विद्वानां ने मन्निया है। शांत कीता पराट सी तप, तामसी तप। इन्हां दी व्याख्या करन लगांगे बड़ा लंबा समा लग जाएगा। शांत की तप सब तो वड्डा गुरु की संगत विच बैठ के कीर्तन कथा मन नूं एकाग्र करके सुनना, यह भी बहुत वड्डा तप है। बल्कि सब तो श्रोमणी तप ये मन्निया जांदा है। संगत विच आउणा, सतगुरु साहब जी दे दर्शन करने और चौंकड़ा मार के मन नूं एकाग्र करके पूरी सावधानता दे नाल कीर्तन और कथा सुनना। जेड़े तप नहीं करते हो, बाहर तुसी घूमदे वेख ही रहे हो ना, उन्होंने वो होर तरह के ख्यालों विच लगे हुए है। वो इत्थे आके भी असली लाभ अपने जीवन का नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे है। जिन्हां दे अत उत्तम कर्म हुंदे है, वो इस संसार विचों सत्संगत दे विच आउंदे है। इस करके साध संगत जी, मन नूं बुरे पासे जाण तो रोकना, मन नूं गुरमत दे असूलां अनुसार, गुरु साहब जी दी सिक्ख्या अनुसार, गुरु साहब जी दे बचनां अनुसार ढालना, ये सब तो वड्डा तप है। बड़ा कठिन मार्ग है। और ये प्रपाटी सतगुरु जी ने भी पाई है। भाई गुरदास जी ने इस गल की गवाही दी है। जदों एमनाबाद की धरती ते धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने चरण पाए, भाई साहब उस गल की गवाही दिंदे है, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई, रे तक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई। कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जदों एमनाबाद की धरती ते गए है, रोड़ां दी धरती का विछाउणा लाया, उस उत्ते बैठ के लगातार आप जी ने बहुत वड्डी नाम सिमरन की घालना घाली। रेत दा और अक दा आहार सतगुरु जी ने केवल उत्थे रखिया। जदों हजूर करतारपुर साहब आके
17 ਸਾਲ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਠੱਕਾ ਵਗਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੱਕ ਜਲ ਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਤਪ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਿਸ ਲਈ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਘਾਲ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਥ ਪਾਉਂ ਕਰ ਸਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਕਤ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਪ ਦਾ ਫਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੌਤਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਜਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਨ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਡੇਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਟਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮਰਨਾ ਜਿਵਾਉਣਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ? ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਈਏ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭਹੂ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ, ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ,
ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਐ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਕਿ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਾਲਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਹੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਈ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੇ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਠੰਡ ਵੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਛਕ ਲਿਆ, ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਵਜਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ?
ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਕਠਿਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਲਸ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬਰਾੜਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ 2 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਗਈ ਤੁਮ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ 50 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਕਾ 2 ਟਕੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ 3 ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਦਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। 22 ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨੇ ਆ: ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ। ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ 100 ਜਾਂ 1000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਥੀ 10,000 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ, ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਟੜੈ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਲੜੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੇੜ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਿਤ ਜੰਗ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਹੰਕਾਰ ਮਰੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇ ਵਿਗਤੀ ਗਏ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਥੀ ਸੂਰਮੇ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਔਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਈ ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕੰਡਿਠਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਕਲ ਵਸ ਤਾਕੈ। ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਗੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅਲਫੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਫਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀੜੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਬਟਨ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਟੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਤਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 150 ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ, ਬੜਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਖ ਜੂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੜ ਕੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। 5 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਛੱਛਾ ਛੋਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ। ਛੱਛਾ ਛਾਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਲਏ ਨਾ ਹੱਥ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਕਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰ ਵੀ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਜ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਲੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 200 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈ, ਤੇਰੇ 200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਉਸ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਪੂਰੂ ਕਰਮ ਤੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਉਂਗਾ ਕਹਿ ਲੜ ਮਰੈ ਕਹਿ ਘਰ ਕੋਠ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਆਤਮ ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਕਾਰਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਤੇ ਹੀ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਬੜ ਤਰੰਗ ਜੂ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਕੇ ਲੇਟ
ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਲ ਲਈ। ਇਉਂ ਮੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਮਾ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਨੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ, ਐਸੇ ਜਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੂਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ, ਮਾਗ ਮਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਇਹ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਕੈਦ ਅਰਥ ਅਥਵਾ ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਬਣਾਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਲਾਈਪੁਰ ਪੂਰਮਾ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰਿਜਨੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਜੁੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 10, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਾਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰਾ ਪਰਾ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ,
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਠਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।